উচিত। Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. As you see, as you see the slide, I think everyone can have a clear look at the slide. তোমরা সবাই তো স্লাইডটা খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছ, তাই না? Can you see the slide? Yes, sir. Sanjida, Suraya, Ismail, all of you? Yes, sir. Okay, thank you. In fact, in the last few days, there was frequent electricity cut. That means there was frequent load shedding. That's why it was very difficult for me to arrange a class live. That's why I made a Zoom meeting myself alone and recorded the class and upload the class in the Facebook group. So, okay, however, here we are again to take part in a live class. So whatever, let me start my class today. So we're going to talk about Preface to Shakespeare by Samuel Johnson. So just let me show you the pictures of, this is Samuel Johnson and it's a very known face, William Shakespeare, right? They are called the literary genius of their own respective periods, you know. So let us learn something about Samuel Johnson. Samuel Johnson সম্পর্কে আমরা একটু বলি। Actually, that means Samuel Johnson belongs to the restoration period. উনি একজন restoration period-এর একজন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, it's a very scholastic person. He's a man of letters. He's not only a literary figure, he was a scholar because of a number of reasons. Prominently, he was a very prominent journalist. And another important factor about him is that he produced a dictionary of English language. And this is very prominent dictionary in English language. So whatever, he was born in September 18, 1709, and he was died in 1784, London. And as I mentioned earlier, he was a famous journalist, and he wrote for different magazines and newspapers. And his first composed poetry was The Vanity of Human Wishes. This is very important. Historically, it's very important poem by Samuel Johnson, The Vanity of Human Wishes. The name of the book is very important for competitive exams also. So we have to keep in mind the name of the book, The Vanity of Human Wishes by Samuel Johnson. And as I said a few minutes back, that he produced the Dictionary of English Language in 1755, the first great English dictionary. And before him, none composed such a good compilation of words in English language in a dictionary. তার আগে ওইভাবে কেউ ডিকশনারিটা এত good collections, huge collections of words এবং explanation সহ শব্দ নিয়ে ডিকশনারি এর আগে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কেউ তৈরি করেনি। It was a great giant task, in fact. It took a long time for him to produce the dictionary, to publish the dictionary. So another important work of fiction is Rasselas. The Rasselas is not strictly a novel, but it is near a novel. It is just noveler কাছাকাছি একটা fiction. So then, today is our topic. আমাদের যে টপিকটা আজকে নিয়ে আলোচনা করবো সেটা আমরা একটু দেখি যে এটা কিন্তু যে জনসনস প্রিফেস টু হিজ এডিশন অফ দ্য প্লেস অফ শেক্সপিয়ার ইন 1765. দ্যাট মিনস আমরা একটু জিনিসটাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি আমি তোমাদেরকে যে
শেক্সপিয়ার যে নাটকগুলো লিখেছেন, আমরা কিছুক্ষণ পরে শেক্সপিয়ার সম্পর্কেও জানবো। তো শেক্সপিয়ারের জীবিত জীবন দশায়, in his lifetime, all the plays written by Shakespeare was not properly manuscript, অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে রূপান্তরিত করা হয় নাই তার জীবিতকালে। পরবর্তীতে ডিফারেন্ট scholars tried to give them very definite shape in writing. অর্থাৎ পরবর্তীতে অনেকেই শেক্সপিয়ারের লেখা নাটকগুলোকে একসাথে করার চেষ্টা করা হয়েছে, বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে জাস্ট ইমিডিয়েটলি বিফোর স্যামুয়েল জনসন এই কাজটা করেছিলেন আলেকজান্ডার পোপ। You have all know about the name. You all know the name of Alexander Pope, and he's the writer of very famous poem, The Rape of the Lock. So এই আলেকজান্ডার পোপ কিন্তু এই শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোকে একসাথে করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীতে ডক্টর জনসন আবার কি করলেন, শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোকে এডিট করে উনি প্রকাশ করলেন। সবগুলো নাটককে 5টা ভলিউমে উনি 5টা বই আকারে উনি প্রকাশ করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নাটক হচ্ছে শেক্সপিয়ারের, তাহলে what is the necessity of publishing by Samuel Johnson? এটুগুলোকে স্যামুয়েল জনসন পাবলিশ করার কি প্রয়োজন হলো? আসলে শেক্সপিয়ারের নাটকের যে টেক্সটগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল, সেই টেক্সটগুলোতে কিছু অসঙ্গতি, কিছু ভুল, ভাষাগত কিছু ভুল, অনেক কিছু ছিল, এবং অনেক বিষয়ে কিছু অবসকিউরিটি, দ্যাট মিন অস্পষ্টতা ছিল। একজন এডিটর হিসেবে স্যামুয়েল জনসন tries to remove those obscurity of information, obscurity of ideas, and definitely in some cases obscurity and complications of language. অর্থাৎ ভাষাগত যে কমপ্লিকেশনস গুলো ছিল, কারণ ওটা লেখা হচ্ছে, শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো কোন ভাষায় লেখা? এলিজাবেথান ইংলিশে লেখা, and it was almost 500 years ago. হ্যাঁ, যে প্রায় 500 বছর আগের ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আধুনিক ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কিন্তু বিস্তর একটা পার্থক্য আছে। আমরা যদি শুধু স্যামুয়েল জনসনের সময়কালটা ধরি, তাও দেখবো যে প্রায় 200 বছরের একটা সমাধান, একটা গ্যাপ অফ 2 centuries. সো এর মধ্যে the English language went through an evolution. এর মধ্যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। That means just a lot of changes and reformation were made in the language. এই ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক ধরনের চেঞ্জ করা হয়েছে, অনেক ধরনের এডিশন করা হয়েছে, in the patterns of the words, and even in the spelling of the words, phrase, এগুলোর স্পেলিং এ প্যাটার্ন অনেক পরিবর্তন আসছে। সো যে পরিবর্তনগুলো রেস্টোরেশন পিরিয়ডের রিডার্সদের জন্য জরুরি ছিল, যে এগুলো কিছু অবসকিউরিটি আছে, কিছু কমপ্লিকেশনস আছে, এগুলো দূর না হলে রেস্টোরেশন পিরিয়ডের রিডার আসলে শেক্সপিয়ারের নাটক ভালো বুঝবে না। এখন এই যে অবসকিউরিটিস গুলো আছে, কমপ্লিকেশনস গুলো আছে, যেখানে কোনো বিষয় এক্সপ্লেইন করার দরকার আছে, যেখানে একটা রেফারেন্স দেয়া আছে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই শেক্সপিয়ারের অনেক নাটকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রেফারেন্স দেয়া আছে। সো রেফারেন্স মানে ইউ হ্যাভ টু ক্লারিফাই if you are not acquainted with the references. এখন আমরা যদি হঠাৎ করে একটা কবিতায় ট্রয় নগরীর কথা বলি, সো আমি একটা কবিতা লিখলাম, সেখানে ট্রয় নগরীর কথা বলি, if you are not acquainted with this city, historical city of Troy, you won't understand my reference, but এই জন্য আমাকে একটা এক্সপ্লেনেশন নোট দিতে হবে নিচে। তো এই কাজটাই কিন্তু স্যামুয়েল জনসনও করেছেন, যে অনেক ক্ষেত্রে শেক্সপিয়ারের অনেক রেফারেন্স বোঝা যাচ্ছে না, অনেক এক্সপ্রেশনটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, উনি কিন্তু কি করেছেন, নিচে নোট দিয়েছেন, অ্যানোটেশন দিয়েছেন। সো এই কাজগুলো কিন্তু এডিটরের কাজ। সো ইটস a very troublesome job. In fact, it needs knowledge, it needs perseverance, it needs scholastic excellence in language. অর্থাৎ এটা করার জন্য, একজন এডিটর হওয়ার জন্য, শেক্সপিয়ারের মতো জায়ান্ট একজন ড্রামাটিস্টের নাটকগুলোকে এডিট করার জন্য বড় ধরনের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান
এবং ভাষাগত দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। এবং on the context on the context of restoration period, Dr. Samuel Johnson is the most appropriate person to do this. এবং এই কাজটা করার জন্য রেস্টোরেশন পিরিয়ড সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্যক্তিটি ছিলেন দ্য মোস্ট স্কিলড অ্যান্ড স্কলাস্টিক পার্সন অফ স্যামুয়েল জনসন। এবং সবচেয়ে স্কিলড এবং স্কলাস্টিক পার্সনটা ছিলেন স্যামুয়েল জনসন। দ্যাটস ওয়াই পিপল, দ্য রিডার্স অফ শেক্সপিয়ার were waiting for the edition of Johnson's Shakespeare's. শেক্সপিয়ারের প্লেগুলো জনসনের এডিশনে শেক্সপিয়ারের প্লেগুলো পড়ার জন্য ওই সময় রিডাররা খুব বেকুল হয়েছিল, ওয়েটিং করছিল। They were eagerly waiting, they were awaiting the edition of Shakespeare's plays by Samuel Johnson. So whatever, আর একটু বলি যে স্যামুয়েল জনসন সম্পর্কে। So I journey to the western islands of Scotland. It's a travel writing. It was published in 1775. And another very important book of criticism that he wrote is The Lives of the Most Eminent English Poets of the 17th and 18th centuries. অর্থাৎ উনি 17 এবং 18th সেঞ্চুরির যে প্রখ্যাত পয়েটস ছিলেন তাদের জীবন নিয়ে, তাদের সাহিত্য নিয়ে উনি কিন্তু একটা লিটারারি বুক, ক্রিটিক্যাল বুক উনি লিখেছেন, অর্থাৎ সমালোচনামূলক বই লিখেছেন, যেটার নাম হচ্ছে লাইভস অফ দ্য মোস্ট ইমিনেন্ট ইংলিশ পোয়েটস অফ দ্য 17th and 18th centuries. এই বইটাতে কিন্তু, এই বইটার একটা অংশ কিন্তু is included, a part of the book is included in your syllabus of second year. Non-fictional prose. Can you remember non-fictional prose? Abraham Cowley, Life of Abraham Cowley. মনে আছে কিনা যে লাইফ অফ আব্রাহাম কাউলি কিন্তু এই যে এই অংশটা কিন্তু এই যে লাইভস অফ দ্য মোস্ট ইমিনেন্ট ইংলিশ পোয়েটস অফ দ্য 17th and 18th century এখান থেকে নেওয়া হয়েছে। সো হোয়াটএভার, সো জনসনকে আমরা আসলে মূলত একজন সফল ক্রিটিক হিসেবে দেখতে পাই, একজন ফিকশন রাইটার হিসেবে দেখতে পাই, ইভেন একজন পোয়েট হিসেবে আমরা দেখতে পাই। and is a very scholastic person in language. অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে উনি খুব স্কলার ছিলেন, আদারওয়াইজ উনি একটা ডিকশনারি লিখতে পারতেন না। সো লেট আস নো অ্যাবাউট শেক্সপিয়ার। তোমাদের শেক্সপিয়ার নিয়ে তেমন কোনো জানা হয়নি, বাট ইন ইউর ফার্স্ট ইয়ার you have a poem, Shall I Compare Thee, Dear Summers Day, written by William Shakespeare. In your second year you read a comedy by William Shakespeare, that is As You Like It. এটা কিন্তু তোমরা পড়েছো। Whatever, let us briefly know about William Shakespeare. William Shakespeare is a renowned English poet, playwright, and actor. এই পরিচয়টা হয়তো অনেকেই জানো না। তার একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হচ্ছে সে হচ্ছেন একজন অভিনেতা, এবং মূলত he began his career as an actor. সে যখন লন্ডনে আসে তখন সে আসলে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে মূলত he choose acting as a profession হিসেবে নিয়েছিল। পরবর্তীতে he began to write or compose dramas লেখা শুরু করেন। he was born and died on the same date. একই দিনে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মারা গেছেন। This is 23rd April. He was born in 1564 and died in 1616. It's very important for your competitive exam. তোমাদের job exam-এর জন্য এটা কিন্তু খুবই important. And the other vital informations about William Shakespeare include: he wrote 38 plays, 2 narrative poems, 154 sonnets, and a variety of other poems. These information are very vital for your competitive exam. এই তথ্যগুলো কিন্তু তোমাদের competitive exam-এর জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So let us take a look at a very brief look at his comedies. তার কমেডিগুলো আমরা একটু দেখি, ব্রিফলি দেখি যে all soil that went soil, শেষ ভালো যার সব ভালো তার, As You Like It, you have it in your syllabus. The next one, Comedy of Errors, Lovers Lost, Major full major. The Merchant of Venice, it is included in the old syllabus, but no, you don't have this in your third year. The Merry Waves of Windsor, The Midsummer Night's Dreams, March at About Nothing, The Taming of Shrew, The Tempest.
তোমাদের মাস্টার্স সিলেবাসে মিডসামার নাইটস ড্রিম আছে, তারপরে হচ্ছে দ্য টেম্পেস্ট আছে, 12th নাইট আছে, দ্য টু জেন্টলম্যান অফ ব্যারোনা উইন্টারস্টাইল। These are the comedies, important comedies written by William Shakespeare. Then are the tragedies. In fact, William Shakespeare uh, was more renowned as a writer of tragedy rather than of comedy. Tragedy লেখার জন্য কিন্তু বেশি বিখ্যাত হয়েছেন। His famous tragedies include Antonio and Cleopatra, Coriolanus, Cymbeline, Hamlet. Very important, very renowned, very famous tragedy by William Shakespeare, Hamlet, then Julius Caesar, and King Lear, Macbeth, Othello, Romeo and Juliet, Timon of Athens, Titan, Andronicus, and then Troilus and Cressida. So these are the tragedies by William Shakespeare and histories. That means these are the dramas that are wrote, that have been written on the history and the historical figures. ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং হিস্ট্রি নিয়ে এই নাটকগুলো উনি লিখেছেন। So whatever, come to the next. So next, come to our today's main topic. আজকে মূলত যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটাতে দেখি। আসলে আমরা বলছিলাম যে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোকে একসাথে করে কিছুটা এডিট করে স্যামুয়েল জনসন প্রকাশ করেছিলেন 1765-এ, 1765 সালে উনি প্রকাশ করেছিলেন। এবং সেখানে আমরা আগেই বলেছি কিছু সংযোজন বিয়োজন করেছেন, কিছু অবস্কিউরিটি, অস্পষ্টতাকে উনি কি ক্লারিফিকেশন করেছেন, যেখানে এক্সপ্লেনেশন কোনো বিষয়, কোনো আইডিয়া এক্সপ্লেনেশন করা দরকার, সেখানে নোট আকারে উনি এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রচলিত যে টেক্সটগুলো ছিল, অর্থাৎ বাজারে প্রচলিত যে শেক্সপিয়ারের নাটকের টেক্সটগুলো ছিল, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে উনি কিছু ভুল পেয়েছেন। মনে হয়েছে যে ওনার কাছে মনে হয়েছে অ্যাজ এ স্কলার, একজন স্কলার হিসেবে ওনার কাছে মনে হয়েছে শব্দগত বা ধারণাগত কোনো ভুল জিনিস ঢুকে পড়েছে। আছে অনেক সময় যে একই রাইটারের লেখাগুলো যদি বিভিন্নভাবে পাবলিশড হয়, তখন অনেক আর্টিফিশিয়াল, কৃত্রিম জিনিস বাইরের থেকে ঢুকে যায়, হ্যাঁ, এবং এটাকে একটা কন্টামিনেট করার চেষ্টা করে। সো এই জিনিসটা উনি খুব সচেতনভাবে খেয়াল করেছেন যে এই ধরনের কিছু বাইরের থেকে কিছু ঢুকেছে কিনা। মনে হচ্ছে না, এটা শেক্সপিয়ারের কথা না, শেক্সপিয়ার এই ওয়ার্ড ইউজ করেন নাই, সেই ক্ষেত্রে উনি কারেকশন করেছেন, রিমিভ করে যথাযথ শব্দ বা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সো what are the main points? অর্থাৎ what does Samuel Johnson deal with in the preface? Preface উনি কি নিয়ে কথা বলেছেন? প্রিফেস তো আমরা জানি ভূমিকা। আসলে নাটকগুলো 5টা ভলিউমে বই আকারে বের হয়েছে, কিন্তু এই জাস্ট প্রথম ভলিউমে একটা প্রিফেস আছে, এই প্রিফেস যোগ করেছেন, এবং এই প্রিফেসটা আমাদের সিলেবাসে আমরা পড়ছি। সো এই প্রিফেসের মূল পয়েন্টস গুলো কি? প্রিফেসে উনি মূলত কি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন? ফার্স্ট অফ অল, শেক্সপিয়ারস এন্ডিউরিং অ্যাপথো, অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের যে আবেদন, এটা যে অনেক স্থায়ী, এটা যে সময়ের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়নি, হ্যাঁ, বরঞ্চ এটা কি হয়েছে, ইট হ্যাজ ইনক্রিজ, এটা বৃদ্ধি হয়েছে দিন দিন। তারপরে উনি পয়েন্টেড আউট সাম ম্যারিটস অফ শেক্সপিয়ারের নাটকের কিছু ম্যারিট উনি একটা একটা করে বলেছেন। এবং হি অলসো টকস অ্যাবাউট শেক্সপিয়ারস ডিফেক্টস অর উইকনেসেস, এবং উনি শেক্সপিয়ারের উইকনেস অথবা ডিফেক্ট নিয়েও কথা বলেছেন। এবং আরেকটা জিনিস যেটা করেছেন এখানে উনি, যে জনসনস ডিফেন্স অফ দ্য মিংলিং অফ ট্র্যাজিক অ্যান্ড দ্য কমিক, অর্থাৎ আমরা শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো যদি পড়ি তাহলে দেখবো যে আমরা নর্মালি জানি যে নাটক দুই প্রকার, একটা হচ্ছে ট্র্যাজেডি আর একটা হচ্ছে কমেডি। সো অ্যানশিয়েন্ট রাইটার যারা আছে বা ক্লাসিক্যাল রাইটার যারা আছে, ইভেন ফ্রেঞ্চ ড্রামাটিস্টরা বলছে যে we have to write pure comedy, either pure comedy or pure tragedy. অর্থাৎ আমরা যখন নাটক লিখবো আমাদেরকে পিওর কমেডি লিখতে হবে অথবা পিওর ট্র্যাজেডি লিখতে হবে। We must not mingle, we must not mix the two. আমরা নাটক লেখার সময় দুইটাকে একসাথে করা যাবে না, মিক্স করা যাবে না, মিশ্রণ করা যাবে না। এটা বলছেন হচ্ছে ক্লাসিক্যাল যারা রাইটার ক্রিটিক্স তাদের মতে আর কি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্লাসিক্যাল
রাইটার এবং নিউ ক্লাসিসিস্ট যারা আছে, অর্থাৎ যারা হয়তো বা 16 সেঞ্চুরির পরে এসছেন, 17 সেঞ্চুরির পরে এসছেন, কিন্তু তারা ক্লাসিক্যাল রাইটারদেরকে ফলো করেন, তাদেরকে আমরা বলছি নিউ ক্লাসিসিস্ট। স্যামুয়েল জনসন আছে নিউ ক্লাসিসিস্ট, এবং তার মতো এরকম অনেকেই আছেন যারা মনে করেন যে এই ট্র্যাজেডি এবং কমিক, একই নাটকে ট্র্যাজিক এবং কমিক এলিমেন্টস গুলোকে মিক্স করা যাবে না। কিন্তু এই জিনিসটা হামেশাই করেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। উনি দেখা যাবে যে কমেডিতে অনেক ট্র্যাজিক জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছেন, ট্র্যাজিক দৃশ্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন, ট্র্যাজিক কথাবার্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এবং অনেক ট্র্যাজেডিতে উনি কমিক সিন ঢুকিয়েছেন, হাসির উদ্বেগ করে এমন কিছু সিন ঢুকিয়েছেন, এমন কিছু ডায়লগ ঢুকিয়েছেন, এমন কিছু ক্যারেক্টার ঢুকিয়েছেন। সো এই যে মিংলিং অফ ট্র্যাজিক এন্ড কমিক এলিমেন্টস, এইটা কিন্তু অনেকেই অ্যাপ্রুভ করতে পারেন নাই। মেনি অফ দ্য ক্রিটিক্স ডিসঅ্যাপ্রুভ দিস মিংলিং, বাট স্যামুয়েল জনসন এই মিংলিংটাকে সাপোর্ট করেছেন, এটাকে ডিফেন্ড করেছেন, বলছেন ইয়েস, he's right, he's absolutely right in mingling of the tragic and comic elements in the same play. একই নাটকে সে যে ট্র্যাজিক এবং কমিক এলিমেন্টস গুলোকে মিংলিং করেছে, এটাকে উনি সাপোর্ট করেছেন। তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে শেক্সপিয়ার violation of the unities. In your second year, you came to know about the 3 unities of drama: unities of actions, unity of time, and unity of place. এই 3টা ইউনিটির কথা আমরা জেনেছি। এবং শেক্সপিয়ার, মজার ব্যাপার হচ্ছে শেক্সপিয়ার was the greatest English dramatist, undoubtedly, but this particular dramatist, this man, violated these classical unities of time, place, and action. উনি ভায়োলেট করেছেন, এবং এই ভায়োলেশনটাকে আবার ডক্টর স্যামুয়েল জনসন সাপোর্ট করেছেন। ঠিক আছে, এটা আরেকটা পয়েন্ট এই প্রিফেসের। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে শেক্সপিয়ারের যে কমেডি গুলো আছে, এটাকে উনি বেশি পছন্দ করেছেন ট্র্যাজেডির চেয়ে। আমরা জানি নাটক 2 প্রকার, ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। তো শেক্সপিয়ার তো অনেকগুলো কমেডি লিখেছেন, অনেকগুলো ট্র্যাজেডি লিখেছেন। এখন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন তার কমেডি গুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কমেডিকে সুপিরিয়র বলেছেন কিসের চেয়ে? ট্র্যাজেডির চেয়ে। এবং উনি ওনার মতে, অ্যাকর্ডিং টু হিম, শেক্সপিয়ার ইজ এ ন্যাচারাল জিনিয়াস ফর রাইটিং কমেডি, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা সহজাত মেধা ছিল কমেডি লেখার জন্য। And on the other hand, he strove himself to write tragedies. অন্যদিকে উনি অনেক চেষ্টা করে, অনেক কসরত করে উনি কি করেছেন? ট্র্যাজেডি লিখেছেন। তার মানে উনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে শেক্সপিয়ারের কমেডি লেখার যে দক্ষতা, এটা হচ্ছে খুবই স্পন্টেনিয়াস, এটা ভেরি ইনস্টিংক্টিভ। বাট ট্র্যাজেডি উনি খুব স্পন্টেনিয়াসলি লিখতে পারতেন না, খুব চেষ্টা করে লিখতেন। দ্যাটস ওয়াই যেটা হয়েছে, ওনার ট্র্যাজেডি গুলোর চেয়ে কমেডি গুলোর মান অনেক সুপিরিয়র, এটা উনি বলতে চাচ্ছেন স্যামুয়েল জনসন। ইটস ভেরি individual opinion, it's very private opinion of Dr. Samuel Johnson about Shakespeare's comedies. মনে রাখতে হবে যে এই পয়েন্টটাতে আমরা ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারি না, এটা পরে আমরা আলোচনা করব। তার মানে হচ্ছে, সোজা কথা হচ্ছে, এই প্রিফেসের আরেকটি পয়েন্ট হচ্ছে, এখানে উনি শেক্সপিয়ারের কমেডি গুলোকে বেশি প্রেফারেন্স দিয়েছেন শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি গুলোর উপরে। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে, শেক্সপিয়ারকে উনি হিস্ট্রিক্যাল পার্সপেক্টিভে দেখার চেষ্টা করেছেন, অর্থাৎ তখনকার সময়ের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, হ্যাঁ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শেক্সপিয়ারের নাটক, শেক্সপিয়ারের দর্শন কতটা রিলেভেন্ট, এটা উনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়ে উনি ওনার মতামত দিয়েছেন। হোয়াটএভার, আমরা এখন একদম ভেঙে ভেঙে বিষয়গুলোতে চলে যাই। প্রথম যে বিষয়টা নিয়ে উনি কথা বলেছেন, হি টকস অ্যাবাউট দ্য এন্ডিউরিং অ্যাপিল অফ শেক্সপিয়ারস প্লেস। এন্ডিউরিং কেন বলছি? কারণ শেক্সপিয়ার যখন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এই তার হিজ এডিশন অফ শেক্সপিয়ারস প্লেসটা পাবলিশ করেন, তখন কিন্তু অলরেডি শেক্সপিয়ার মারা যাওয়ার প্রায় 200 বছর, 150 বছরের মতো হয়ে গিয়েছে, মোর দ্যান এ সেঞ্চুরি। সো এই সময়টাতেও
that even after 1.5 centuries, Shakespeare's plays had a great appeal to the readers. শেক্সপিয়ারের প্লেগুলোর কিন্তু ব্যাপক একটা আবেদন ছিল রিডারদের কাছে। এই জিনিসটা উনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। উনি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছেন যে সাধারণত জেনারেলি যেটা হয়, আমরা অতীতের যে রাইটার গুলো আছে তাদেরকে এক রকমের সম্মানের চোখে দেখি। এই যে অতীতের বিষয়গুলো, অতীতে যারা লিখেছেন তাদেরকে আমরা অন্যরকম একটা সম্মানের জায়গায় নিয়ে যাই। এই যে অতীতের বিষয়টাকে, এটাকে আমরা বলছি অ্যান্টিকুইটি। এবং অনেকেই শুধু অতীত বলতেই পজিটিভে বুঝেন যে অতীত মানেই ভালো, অতীতে যা ছিল এটাই ভালো ছিল, এরকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে আছে, জেনারেল একটা কনসেপ্ট আছে। সো অতীতে যারা লিখেছেন তারা সবাই ভালো ছিল। এবং একটা রাইটার যখন মরে যায়, 20 বছর, 50 বছর, 100 বছর চলে যায়, তখন সাধারণত আমরা এই রাইটারের পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে কথা বলি, রাইটারের ডিফেক্ট, ব্যর্থতা নিয়ে আসলে নর্মালি কথা বলি না। এই যে সেন্সটা যে অতীতটা ভালো ছিল, অতীতের রাইটাররাই ভালো ছিল, এই জিনিসটাকে অ্যান্টিকুইটি বলা হয়। এই যে অতীতের প্রবণতাটাকে অ্যান্টিকুইটি বলা হয়। এখন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন অ্যান্টিকুইটি শব্দটা কেন ব্যবহার করেছেন? উনি বলছেন সাধারণত মানুষ একজন রাইটারকে তার অ্যান্টিকুইটি দ্বারা জাজ করার চেষ্টা করে। সে মনে করে যত বেশি পুরাতন রাইটার ছিল সে তত বেশি ভালো ছিল, তার মন তত ভালো ছিল। বাট সে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এই অ্যান্টিকুইটির মাধ্যমে একজন লেখককে, একজন ড্রামাটিস্টকে জাজ করতে চাচ্ছেন না। উনি বলছেন যে একজন ড্রামাটিস্ট, হাউ গ্রেট dramatist is, একজন ড্রামাটিস্ট কতটুকু গ্রেট, we have to judge this with a criterion of merit, অর্থাৎ মেধার যে ক্রাইটেরিয়া, এটার ভিত্তিতে আমাদের এটাকে জাজ করতে হবে, বিচার করতে হবে। কিরকম সেই ক্রাইটেরিয়াটা আসলে কি? সেই ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে কন্টিনিউশন অফ এস্টিম, অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে চলা। কি চলা? সম্মান। অর্থাৎ আমি যে একজন রাইটারকে যদি 100 বছর পরেও তাকে যদি সমানভাবে সম্মান করি, তার রাইটিংটাকে সমানভাবে আমি পড়ি, অ্যাপ্রিসিয়েট করি, প্রশংসা করি, এটাই হচ্ছে কন্টিনিউশন অফ এস্টিম। অর্থাৎ অনেকে আছে, ডক্টর স্যামুয়েল জনসন যারা বলতে চাচ্ছেন, অনেক রাইটার আছে যে তার সময়কে ব্যাপক জনপ্রিয় থাকে, হ্যাঁ, এবং তার সময়কার রিডারদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় আছে, কিন্তু দেখা যায় 20 বছর 30 বছর পরে তার সেই অ্যাপিলটা আর থাকে না রিডারদের মাঝে। তো তাহলে তার কন্টিনিউশন অফ এস্টিমটা থাকলো না। বাট এরকম অনেক রাইটার আছে, তার সময় হয়তো মোটামুটি বিখ্যাত ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে 100 বছর 150 বছর তার যে স্থানটা, তার যে সম্মানের স্থান, এটা কখনো নষ্ট হয়নি, বরং সরে বেড়েছে। এই জিনিসটাকে উনি বলেছেন কন্টিনিউশন অফ এস্টিম। এবং এই কন্টিনিউশন অফ এস্টিমের মাধ্যমেই একজন রাইটার কতটুকু গ্রেট এটা জাজ করা যায়। এই নাটকে তাই উনি এই প্রিফেসে তাই করেছেন। উনি বলছেন শেক্সপিয়ার যেহেতু আজ থেকে প্রায় 150 বছর পরেও উনি রিলিভেন্ট, অর্থাৎ উনি এখনো সম্মানজনক অবস্থানে আছেন, যেহেতু রিটাররা ওনাকেও এখনো ওনার লেখা অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়ে, ওনাকে সম্মান দেয়, ওনার কোয়ালিটিটাকে সবাই অ্যাপ্রুভ করে। সুতরাং ওনাকে আমরা একজন গ্রেট পয়েট বলতে পারি, একজন গ্রেট ড্রামাটিস্ট বলতে পারি, একজন ক্লাসিক ড্রামাটিস্ট বলতে পারি। আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে যে ক্লাসিক বলতে কি বোঝায়। ক্লাসিক বলতে এমন কোন রাইটার বা লিটারারি ওয়ার্ক কি বোঝায় যেটার আপিলসটা জেনারেশন টু জেনারেশন থেকে যায়। হ্যাঁ, ইটস লাস্টিং অ্যাপিল, লাস্টিং পপুলারিটি, লাস্টিং অ্যাকসেপ্টেন্স যখন থাকে, তখন সেটাই ক্লাসিক্যাল লিটারেচার হতে পারে। অথবা যিনি রচনা করছেন ওনার সেই রচনাটা অথবা সেই রাইটার ক্লাসিক হয়ে যান। সো শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটাই হয়েছে, এবং তার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এন্ডুরিং এমিনেন্স, তার যে ইমিনেন্স, তার যে সুখ্যাতি, এটা অনেক দিন, অনেক বছর যাবতীয় টিকে আছে, এখনো শেষ হয়ে যায়নি। সো এই পয়েন্টটা উনি খুব হাইলাইট করেছেন। এরপরে উনি একে একে he points out the merits of Shakespeare. শেক্সপিয়ারের যে পজিটিভ দিকগুলো, তার মেরিটস গুলোকে উনি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রথম যে পয়েন্টটা আছে, প্রথম যে মেরিটটার কথা উনি বলেছেন, সেটা হচ্ছে জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ জেনারেল নেচার। জিনিসটা খুব সহজ, যে
নেচার মানে কি? হোয়াট ইজ নেচার? নরমালি আমরা নেচার বলতে প্রকৃতি বুঝি। প্রকৃতি মানে গাছপালা, নদী, সাগর এগুলো বোঝাচ্ছে। যেমন ইসমাইলের ছবিতে পিছনে বিশাল এক পাহাড়, জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। সো এটাকে আমরা নেচার বলি। কিন্তু আসলে স্যামুয়েল জনসন নেচার বলতে বুঝিয়েছেন রিয়ালিটি, বাস্তবতা, বাস্তব জীবনকে উনি নেচার বলেছেন। রিয়ালিটি শব্দটাকে পরিবর্তে উনি নেচার শব্দটা, অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের নাটকে বাস্তবে আসলে যা ঘটে, রিয়েল লাইফে যা ঘটে, সেটাকে উনি তুলে ধরেছেন, একদম বাস্তব বিষয়গুলো। এবং এই বাস্তব বিষয়গুলো কি হয়, আমাদের লাইফের বিষয়গুলোকে, আমাদের জীবনের বিষয়গুলোকে রিফ্লেক্ট করে, আমাদের জীবনের বাস্তবতাগুলোকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এবং এই যে জীবনের বাস্তবতাগুলো, এই যে আনন্দ দুঃখ, এই যে আবেগ অনুভূতিগুলো, এই আবেগ অনুভূতিগুলো কিন্তু দে আর নট কনফাইন্ড টু এনি স্পেসিফিক এজ, they are not confined to any specific প্লেস। অর্থাৎ এই যে আবেগ অনুভূতি, আমাদের যে জীবন বাস্তবতা, জীবনের যে বাস্তবতাগুলোর কথা ওনার নাটকে উঠে এসছে, এগুলো আসলে শুধুমাত্র কোনো একটা এরিয়া অথবা কোনো একটা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো হচ্ছে কালজয়ী। এই বাস্তবতাগুলো আসলে জেনারেল, যে যুগে যুগে কালে কালে শত শত হাজার বছর ব্যাপী মানুষের জীবনের বাস্তবতা এগুলো। এবং ওনার নাটকে উনি এমন কতগুলো প্রিন্সিপালস এবং ইমোশনস গুলোকে তুলে ধরেছেন দ্যাট আর ইউনিভার্সাল। এগুলো কোনো স্থানকাল পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। এই জিনিসগুলো, এই যে জেনারেল প্রিন্সিপালস এবং ইমোশনস গুলো উনি ওনার নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন, সেগুলো আসলে সকল সমাজের, সকল দেশের, সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য। এই জন্য উনি খুব দৃঢ় কণ্ঠে শেক্সপিয়ারকে বলেছেন, শেক্সপিয়ার ইজ এ পয়েট অফ নেচার। প্রকৃতি হচ্ছে, শেক্সপিয়ার হচ্ছে একজন বাস্তবতার কবি। নেচার বলতে কিন্তু প্রকৃতি বোঝাচ্ছে না, বাস্তবতা বোঝাচ্ছে, রিয়েল। এবং উনি যেটা করেছেন, এমন কিছু সেন্টিমেন্ট ওনার নাটকের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, যেমন আমরা খুব সহজ যদি বলি যে আমরা প্রাইড, প্রাইড একটা সেন্টিমেন্ট, অথবা রিভেঞ্জ একটা সেন্টিমেন্ট, অথবা আমরা যদি বলি যে ডাউট করা, মানুষকে সন্দেহ করা, সন্দেহবাদী, এটা একটা সেন্টিমেন্ট। অথবা আমরা যদি বলি যে ইনডিসিশনে ভোগা, চরম একটা কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে, প্রচন্ড রকম ইনডিসিশনে ভোগে। দিস ভেরি fundamental human emotions that are not confined to any place or time. That is not individual. It's a very universal things. এগুলো সব ইউনিভার্সাল বিষয়। এবং এই সেন্টিমেন্ট গুলো আসলে বাস্তব জীবনের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। বাস্তব জীবনে এরকম চরিত্র, এরকম আবেগ অনুভূতিগুলো আমরা অহরহই দেখতে পাই। এই জন্যই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে স্যামুয়েল জনসন বলেছেন ইজ এ পয়েট অফ নেচার, অর্থাৎ বাস্তবতার একজন কবি, বাস্তবতার একজন লেখক। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে থিম অফ লাভ নট ওভার এমফাসাইজ। আমরা যদি এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড অথবা তার আগের সময়টা দেখি, তখন আমরা দেখব যে লাভটাকে খুব বেশি এমফাসিস করা হতো নাটক বা নোভেলে, সরি, নাটক বা কবিতায়, যেটাই বলে, পোয়েট্রি বা ড্রামা, যেখানেই বলে আমরা, সেখানে থিম অফ লাভটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই যে ভালোবাসা নামক যে আবেগ, এটাকে খুব অতিরঞ্জিত ভাবে দেখানো। যেমন আমাদের, এটা কিন্তু এখনো আছে আমাদের মুভিগুলোতে, কি দেখানো, একজন লাভার ভালোবাসার জন্য অনেক অসম্ভব কাজ করে ফেলে, তাই না? এবং ভালোবাসাটাকে এত বেশি গুরুত্ব দেয় যে ভালোবাসাটা পৃথিবী সব, ভালোবাসার মতো মূল্যবান কিছু নাই। তথাকথিত প্রেমিক প্রেমিকাদের ভালোবাসা যেটা বলা যাচ্ছে, এর চেয়ে মূল্যবান কিছু নাই। এবং এই যে ফিলিংসটা, এই যে ভালোবাসার ব্যাপারটা, এটাকে খুব এক্সাজারেটেড ওয়েতে কিন্তু দেখানো হয়, দেখানো হতো। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকে কিন্তু এই জিনিসটাকে খুব হাইলাইট করা হয়নি, ওভার এমফাসিস দেওয়া হয়নি, অত্যধিক যে গুরুত্ব দেওয়া, এটা কিন্তু করা হয়নি। উনি যেটা করেছেন, উনি দেখেছেন যে ইয়েস ফাইন, লাভ ইজ এন ইম্পর্টেন্ট থিং, বাট ইট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইমোশনস অফ হিউম্যান বিং। মানুষের অনেকগুলো ইমোশনস আছে, আবেগ আছে, সেন্টিমেন্ট আছে, এর মধ্যে একটা হচ্ছে লাভ। উনি এটাকে একদম খুব বেশি গুরুত্ব এক্সাজারেটেড ওয়েতে উনি প্রকাশ করেন নাই। এই হচ্ছে মূলত সেকেন্ড বিষয়টা, এটা উনি পজিটিভলি দেখছেন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন। তারপরে হচ্ছে আর্ট অফ ক্যারেক্টারাইজেশন, অর্থাৎ চরিত্র চিত্রায়ন। এখন আমরা দেখতে পাই যে চরিত্র সৃষ্টির কথা বলছে, যে নাটক মানেই চরিত্র, বা সাহিত্য মানেই চরিত্র। সাহিত্যে বিশেষ করে নাটক, সিনেমা, তারপর হচ্ছে নোভেলে
চরিত্র চিন্তন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্যারেক্টারাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো এখানে দেখা যায় যে শেক্সপিয়ারের যে নাটকের যে চরিত্রগুলো আছে, আমরা হ্যামলেট যদি ধরি, ম্যাকবেথ যদি ধরি, ওথেলোর কথা যদি ধরি, তারপরে হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট যে চরিত্রগুলো আছে, ইউ লাইক ইট এর নাটকের যে চরিত্রগুলো আছে, সেই চরিত্রগুলো যদি বিশ্লেষণ করি, আমরা দেখব যে এই চরিত্রগুলো আসলে ইউনিভার্সাল। অ্যান্ড তাদের যে আবেগ অনুভূতি, তাদের যে চিন্তা চেতনা, এগুলো শুধুমাত্র তাদের জীবনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা কিন্তু না। এই আবেগ অনুভূতিগুলো অনেক তাদের মতো কোটি কোটি মানুষের আবেগ অনুভূতির সাথে মিলে যায়। সো তাদের চরিত্রগুলোকে, শেক্সপিয়ারের নাটকের চরিত্রগুলোকে আমরা তাহলে আসলে সহজেই কি বলতে পারি? ইউনিভার্সাল, বিলংটিং টু অল এজেস এন্ড প্লেসেস। এবং তার চরিত্রগুলো আমরা একদিকে বলছে ইউনিভার্সাল, আবার ইন্ডিভিজুয়াল বলে। কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তার চরিত্রগুলো, তার নাটকের চরিত্রগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এগুলো শুধু ব্যক্তিগত। আর বাকি সব বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই ধরনের সব মানুষের মধ্যে দেখা যায়। ধরি আমরা ধরেন একজন রাজার কথা বলি। একজন রাজা সাধারণভাবে তার সে ইংল্যান্ডের রাজা হোক, সে আমেরিকার রাজা হোক, সে ইউরোপের সে 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 ফ্রান্সের রাজা হোক, সে বাংলাদেশের রাজা হোক, সে ভারতের রাজা হোক, সে আফগানিস্তানের রাজা, যে কোনো রাজা তার যে তার কিছু কমন আবেগ অনুভূতি আছে, চিন্তা চেতনা আছে, যেগুলো দ্বারা তাকে আমরা আলাদা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করি। শেক্সপিয়ার তার নাটকে এমন কিছু চরিত্র